മാധവം ചൈതന്യ ഈശ്വരം കഥഞ്ചന സ്മൃതേ യസ്മിൻ ദുഷ്കരം സുകരം ഭവേത് വിസ്മൃതേ വിപരീതം സ്യാത് ശ്രീചൈതന്യം നമാമി തം അനർപ്പിതചരീം ചിരാത് കരുണയാവതീർണ കലൗ സമർപ്പയിതുമുന്നതോജ്വല രസാം സ്വഭക്തി ശ്രിയം ഹരിപുരട സുന്ദര ദ്യുതി കഥം വസന്തി പിതഃ സദാ ഹൃദയകന്തരേ സ്ഫുരതു വാ സച്ചിനന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് ചാൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ആദ്യം ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama
Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. നമ്മള് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണന്റെ നാമവും കൃഷ്ണനും ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് അല്ല, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ നാക്കിൽ വരുന്നത്, നാക്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പം കൃഷ്ണനും രാധയും, ഹര എന്ന് പറയുന്ന രാധ, അപ്പൊ കൃഷ്ണനും രാധയും ആ കോമ്പിനേഷൻ, ആ കപ്പിള് എത്ര അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട്, 8 അല്ലെ,
എന്നിട്ട് കൃഷ്ണനും രാധയും നമ്മുടെ നാക്കില് ഡാൻസ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ നാക്ക് മൂളിപ്പോവും താഴെ പോവും, മൂളിപ്പോവും താഴെ പോവും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ നാക്കിൽ കൃഷ്ണനുണ്ട്, രാധ എന്ന് ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോ രാധയുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും രാധയും ഡാൻസ് ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ നാക്കില്, അത് മൂളിപ്പോവുകയും താഴെ പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെ? എന്നിട്ട് ആ നാക്കിന്ന് പുറത്തു വരും, കൃഷ്ണനും രാധയും കൂടെ പുറത്തു വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ശ്രവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് രാധയും കൃഷ്ണനും ചെവി കൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പോകും. എന്നിട്ട് അവിടെ ആ അങ്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർട്ട്യാർഡില്, ആ കോർട്ട്യാർഡിൽ ഈ രാധകളും കൃഷ്ണന്മാരും ഡാൻസ് ചെയ്യാണ് അവിടെ. അവിടെ ഒരു രാസലീല തന്നെ നടക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത്. എന്നിട്ട് ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇംപ്യൂരിറ്റീസും തുടച്ചു മാറ്റുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നോക്കൂ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറയുമ്പോൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ശ്രവിക്കണം. ഓരോ വാക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണ്ട് വേണം പറയാൻ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചെവി കൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കണം. എന്നാലേ ഈ രാധയും കൃഷ്ണനും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ശ്രവിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഉറക്കെ പറയണം, ഉറക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ തന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ് നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഉറക്കെ പറയണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാവുന്ന പോലെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണനെ നാമങ്ങൾ പറയുമ്പം എല്ലാ ഇൻസെക്റ്റുകള്, ഇപ്പം കൊതുകുണ്ടെങ്കിൽ കൊതുക് പോലും ലിബറേറ്റഡ് ആവുകയാണ്. അത്ര പ്യൂരിഫൈങ് ആണ് കൃഷ്ണന്റെ നാമം. നമ്മൾ അജാമിലയുടെ കഥ അറിയാം, അല്ലേ? അജാമില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തില്. പക്ഷേ എങ്ങനെയോ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കാണാൻ ഇടവന്നു, അങ്ങനെ അയാള് ചീത്തയാകുന്നു. എന്നിട്ട് ഒടുക്കം മരിക്കാനുള്ള സമയമാകുമ്പം യമദൂതന്മാര് വരും പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ, ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് നാരായണ എന്ന് വിളിക്കും. നാരായണ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അജാമിലയുടെ മകനായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കൊച്ചു കുട്ടീനെയാണ് അജാമില നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചത്. പക്ഷെ നാരായണ എന്നുള്ള പേരിന് അത്രയും പവർഫുൾ ആയത് കാരണം എന്ത് ചെയ്തു, ആ ശബ്ദം നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നു. എന്നിട്ട് യമദൂതന്മാരുടെ അടുക്ക പറഞ്ഞു, കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഈ ആത്മാവിനെ, അത് നാരായണ എന്ന് ജപിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യമദൂതന്മാര് പറഞ്ഞു, അയാൾ എന്തൊക്കെ ചീത്ത ചെയ്തിരുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവനും, അപ്പൊ അയാൾക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ വിഷ്ണു ദൂതന്മാര് പറയും, ഒരു നാരായണ നാമം പറഞ്ഞാൽ മതി, ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോവാണ്, അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ വിഷ്ണു ലോകത്ത് പോകുന്നില്ല, യമദൂതന്മാരെ ഓടിക്കും. എന്നിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാര് പോകും. എന്നിട്ട് അജാമിലയ്ക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാകും എത്ര പവർഫുൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന്. അപ്പൊ ഒരു തവണ നാമം ജപിച്ചപ്പോ ഇത്രയും ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ പോവാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഹരിനാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയം പോകാനുള്ള സമയമാകുമ്പം വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോകും. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാമങ്ങള്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ നമ്മൾ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ചാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഭാഗവത കഥകളും കൃഷ്ണന്റെ കഥകളും എല്ലാം ശ്രവിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പം ഇത് ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ 2 പാളങ്ങൾ പോലെയാണ് ചാൻറ്റിങ്ങും ഈ ഭാഗവത അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത, ഈ ഭഗവാന്റെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഉള്ള ഇത് എല്ലാം കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും. അപ്പൊ രണ്ടും പാരലായിട്ട് പോണം, രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പോണം. എന്നാലേ
നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെറുതെ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുക ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് ബിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും, നമുക്ക് ഫെയ്ത്ത് ഇല്ലാതെ വരും, നമുക്ക് അതിലൊരു വിശ്വാസക്കുറവ് വരും. ഭാഗവത കഥകളൊക്കെ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ മഹിമകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓ അതാണല്ലേ, ഈ കൃഷ്ണനെയാണല്ലേ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്, രാധാറാണിക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചാൻറ്റിങ് കുറച്ചും കൂടി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ ചാൻറ്റിങ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല കോൺസെൻട്രേഷനോടെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഭാഗവത ഇതും കൂടെ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോയാലേ നമ്മൾക്ക് റിയൽ പ്രോഗ്രസ് കിട്ടുള്ളൂ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നോളം 1.4ഉം 1.5ഉം കൂടെ തീർക്കാം, 4ഉം 5ഉം തീർക്കാം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രാവിലെ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച 5 വരെയും തീർത്തു. അപ്പൊ വിൽ ട്രൈ, ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അത്ര ശൂരാമഹേശ്വാസ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ. അത്ര ശൂരാമഹേശ്വാസ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നു? ഇല്ല, ആർക്കും ചൊല്ലണ്ട. ഓക്കെ, എന്നാല് നമുക്ക് അർത്ഥത്തിലോട്ട് പോകാം. അത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ, യുധി യുദ്ധത്തിൽ, ശൂരാഹ വീരന്മാരും, ഭീമാർജുന സമാഹ ഭീമാർജുനന്മാരോട് തുല്യരും, മഹേശ്വാസാഹ വില്ലാളികളുമായ, യുയുധാനഹ യുയുധാനനും, വിരാടശ്ച വിരാടനും, മഹാരഥഃ ദ്രുപദ ച മഹാരഥനായ ദ്രുപദനും. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. ഓ, ഭാവാർത്ഥമുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആയോധന കലയിൽ ദ്രോണാചാര്യർക്കുള്ള പാടവമോർക്കുമ്പോൾ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ഒരു മികച്ച എതിരാളിയായി കരുതാനില്ല. എങ്കിലും പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടവരായി വേറെയും ചിലരുണ്ട്. ഭീമാർജുനന്മാരെ പോലെ ഭീഷണരാണ് അവരും. വിജയത്തിന്റെ വഴി വിലക്കുന്ന ആ പ്രതിയോഗികളെ ദുര്യോധനൻ എടുത്തു പറയുന്നു. ഭീമാർജുനന്മാരുടെ കരുത്തിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം തികച്ചും ബോധവാനായിരുന്നതിനാലാണ് മറ്റു യോദ്ധാക്കളെ അവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്ര ശൂര മഹേശ്വാസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ കുറേ മഹേശ്വാസ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ വില്ലാളി വീരന്മാരുണ്ട്, ശൂരരായിട്ടുള്ള. ശൂരരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളുണ്ട്. ഭീമാർജുന സമായുധി, അവരെല്ലാരും, ഈ യോദ്ധാക്കളെല്ലാരും ഭീമാർജുനന്മാരെ പോലെ തന്നെ ഫൈറ്റിങ്ങിൽ വളരെ കേമന്മാരായിരുന്നു. എന്നിട്ട് 2-3 പേരെ പറയാണ്, യുയുധാന, വിരാടൻ, പിന്നെ ദ്രുപദൻ. ദ്രുപദൻ ആരായിരുന്നു? മഹാരഥൻ. അപ്പൊ മഹാരഥനായ ദ്രുപദനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഓരോ ടെർമിനോളജി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, മഹാരഥൻ എന്നൊക്കെ. അത് കുറേ പേരെ ഒന്നിച്ച്
ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെയാണ് മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. എത്രയോ നമ്പറുണ്ട്, 1000 പേരെ ഒന്നിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദ്രുപദൻ, അപ്പൊ 3 പേരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരെ പോലെയാണ് അവര്? ഭീമനെയും അർജുനനെയും പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ അർജുനനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വില്ലാളി വീരനായിരുന്നത് ആ സമയത്ത്. ആർച്ചർ, ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആർച്ചർ ആ കാലഘട്ടത്തില് ശരിക്കും അർജുനനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭീമനെയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഭീമാർജുനൻ എന്നാ പറയുന്നത്, അല്ല അർജുന ഭീമൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്താന്ന് വെച്ചാല് ദുര്യോധനന് ഭീമനെയായിരുന്നു ഏറ്റവും പേടി. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്ന ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പം ദുര്യോധനൻ പറയാണ്, ഈ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലുള്ള വലിയ യോദ്ധാക്കളെയെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ദ്രോണാചാര്യർക്ക്. ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇവരെയൊക്കെ പറയുന്നത്? അല്ല, ദ്രോണാചാര്യരാണ് ഇവരെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത്. മിക്കവാറും ഉള്ളവരെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ദ്രോണാചാര്യര് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് എല്ലാ യോദ്ധാക്കളെയും പഠിപ്പിച്ചത് ദ്രോണാചാര്യരാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വിരാടനെയും ദ്രുപദനെയൊന്നുമല്ല, അവരൊക്കെ സീനിയേഴ്സ് ആണ്. യുയുധാനനെ, ഭീമനെ, അർജുനനെ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ദ്രോണാചാര്യരാണ്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാം. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യരെ ഇത് രഹസ്യമായിട്ടല്ല ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയുന്നത്. ആ ദുര്യോധനന്റെ സൈന്യം മുഴുവനും കേൾക്കെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുവഴി ദുര്യോധനൻ ആ സൈന്യത്തിലുള്ള സേനാ യോദ്ധാക്കളോടെല്ലാം പറയാണ്, അവിടെ നല്ല മിടുക്കന്മാരായ വീരന്മാരുണ്ട്, അത് കാരണം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം, നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം, നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഇവരെ എടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലെ, ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ആദ്യം ആരെയാ പറഞ്ഞത്? ദ്രുപദപുത്രനായ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ, നല്ല ബുദ്ധിശാലിയായ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതാണ് ഇത് അല്ലെ. 3-ാമത്തെ കഴിഞ്ഞ് ഇത് 4-ാമത്തേതിൽ പറയുന്നു യുയുധാനയുണ്ട്, വിരാടനുണ്ട്, ദ്രുപദനുണ്ട്. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ, കഴിഞ്ഞ ഇതിലും ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരു പേരുണ്ട് അല്ലെ, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്നാണ് പേര്. പക്ഷെ അത് പറയാതെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനായിരുന്നു? എന്താന്ന് വെച്ചാല് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ദ്രുപദനുമായിട്ടുള്ള ആ വൈരാഗ്യം പറയാണ്. അത് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ദേഷ്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി. ദ്രുപദന്റെ മകനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ദ്രുപദൻ എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ. ഇവിടെയും പറയുന്നു ദ്രുപദനുമുണ്ട് അവരുടെ സൈന്യത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ദേഷ്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ WWF കാണുന്ന പോലെ റെസ്ലേഴ്സ് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്തയൊക്കെ പറയും. എന്തിനാണ്? അവർക്ക് ദേഷ്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞവണ്ണം നിന്നെ തോൽപ്പിച്ചതല്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ വാശി കയറാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് വാശി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ദ്രുപദൻ എന്ന വാക്ക് പിന്നെയും പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് വാശി കൂട്ടേണ്ടത്? നാച്ചുറലി നമ്മൾ എതിർവശത്തുള്ളവരോട് എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യമുണ്ട്, ഫൈറ്റ് ചെയ്യും നല്ലോണം അല്ലെ. പക്ഷെ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് പാണ്ഡവരെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളത് ദുര്യോധനന് നല്ലോണം അറിയാം. കൗരവരെ കാട്ടിലും ദ്രോണാചാര്യർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പാണ്ഡവരെയാണ് എന്നറിയാം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അർജുനനും ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിരുന്നു. അത് കാരണം അവരുള്ളത് കൊണ്ട് ദ്രോണാചാര്യര് സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഒന്നും കാണിക്കല്ല, അവരെ കൊല്ലാതിരിക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കല്ല. അവരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ കൂടെ ദ്രോണാചാര്യരുടെ എനിമിയും കൂടിയുണ്ട്, ശത്രുവും കൂടെ ആ പക്ഷത്തുണ്ട്. അത് കാരണം ഈ അവരോട് എന്തെങ്കിലും ചായ്വ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സൈഡ് വിൻ ചെയ്യും.
അപ്പോഴെന്ത് പറ്റും? നമ്മളെയെല്ലാം കൊല്ലും അല്ലെ, നമ്മളെയെല്ലാം കൊന്നിട്ട് അവര് വിൻ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യല്ല എന്ന് പറയാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മരും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഭീഷ്മരാണ് അപ്പോഴത്തെ സേനാപതി. ഭീഷ്മരും ഈ ദുര്യോധനൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഭീഷ്മർക്കും പാണ്ഡവരെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കൗരവരെക്കാട്ടിലും. അപ്പൊ ഈ രണ്ടു പേരും അവരോട് കൂടുതൽ ചായ്വുള്ളതുകൊണ്ട് അവര് മനസ്സിലാക്കണം, അവര് ഇത്രയും വില്ലാളി വീരന്മാരെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അത് കാരണം നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ, അവരോട് നല്ലോണം ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം, അവർ ഫുൾ എനർജി എടുത്ത് അവരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ ഇത് പറയുന്നത്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ്രോണാചാര്യരും ഭീഷ്മരും ഇവരുടെ സൈഡ് നിന്നത്? വേണമെങ്കിൽ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡ് നിൽക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ? എന്തുകൊണ്ട് കൗരവരുടെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നു അവര്? അതും ഞാൻ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഇന്നലെ. ഭീഷ്മാചാര്യര് ഒരു ശപഥം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പക്ഷത്ത് രാജാവ്, ഈ ഹസ്തിനപുരത്തെ രാജാവിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴാരാണ് ഹസ്തിനപുരത്തെ രാജാവ്? ധൃതരാഷ്ട്രർ അല്ലെ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ആർമിയുടെ കൂടെ നിൽക്കും എന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ രാജാവിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ നോക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭീഷ്മരുടെ കടമയായിട്ട് ഭീഷ്മര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മര് പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ നിൽക്കാതെ കൗരവരുടെ സൈഡിൽ തന്നെ നിന്നത്. ദ്രോണാചാര്യരാണെങ്കിൽ ദ്രോണാചാര്യര് കൗരവരുടെ കുരു വംശത്തിന്റെ കൗരവരെ എല്ലാം ഇത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അല്ലെ, ആയുധകല പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ദ്രോണാചാര്യര് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. ദ്രുപദനുമായിട്ടുള്ള വഴക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദ്രുപദനുമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വഴക്ക് കൂടി വെച്ചാ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അവര് ഒരു ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പം അവര് വലിയ ഫ്രണ്ട്സായി, ദ്രോണനും ദ്രുപദനും. അപ്പൊ അവര് പിരിയാൻ നേരത്തെ ദ്രുപദൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടുമ്പം, ഞാൻ രാജാവാകുമ്പോൾ എൻ്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി ഞാൻ നിനക്ക് തരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദ്രോണാചാര്യർ പറഞ്ഞു, അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവര് വലുതായി, അവര് കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു. ദ്രുപദൻ ഏത് പാഞ്ചാല രാജ്യത്തിന്റെ ഇതായി രാജാവായി. ദ്രോണാചാര്യര് ഭരദ്വാജയുടെ മുനിയുടെ മകനാണ്. അപ്പൊ അത് അവര് ഭയങ്കര പുവറായിരുന്നു. എന്നിട്ട് മകനായ അശ്വത്ഥാമാവ് ഉണ്ടായി. എന്നിട്ടും അവര് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പം അശ്വത്ഥാമാവിന് ഒരു ദിവസം കൂട്ടുകാര് ഈ റൈസ് ഫ്ലോർ, അരിപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി പാലാണെന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും അശ്വത്ഥാമാവിന്. അപ്പൊ അശ്വത്ഥാമാവ് അത് കുടിക്കും, പാലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും കളിയാക്കുമ്പം അശ്വത്ഥാമ കരഞ്ഞോണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുക്ക ചെല്ലും. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാകും. പാല് പോലും എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് സങ്കടപ്പെടും. അപ്പൊ വിചാരിക്കും, എന്നാ ശരി, ഞാൻ ദ്രുപദൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ, എനിക്ക് പകുതി രാജ്യമൊന്നും വേണ്ട, എന്നാൽ 2-3 പശുക്കളെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്രുപദന്റെ രാജ്യത്ത് പോകും. എന്നിട്ട് അവര് അകത്ത് കയറ്റിയില്ലായിരുന്നു, ഈ ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് അകത്തോട്ട് കയറ്റില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ദ്രുപദന്റെ അടുക്കൽ എത്താൻ പറ്റി. അപ്പൊ ദ്രുപദന്റെ അടുക്കൽ നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നല്ലോ സ്കൂളിൽ വെച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ആകാൻ പറ്റുന്ന? ഒരു രാജാവും ഒരു പാമരനും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വരുന്നത്? അത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ഏതായാലും നീ വന്ന കുറച്ച് പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ. അപ്പം മന്ത്രിമാരൊക്കെ പറയും അയാൾക്ക് കുറച്ച് പശുക്കളെ കൊടുത്തേക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്യും ദ്രോണാചാര്യർക്ക്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യര് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കും, ഈ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് നിന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, പൈസയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയന്മാരെ ആയുധകല പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു.
അങ്ങനെ ഈ കൗരവരുടെ ടീച്ചറായി, ആചാര്യനായിട്ട്, ആയുധകല പഠിപ്പിക്കുന്ന ആചാര്യനായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പൈസയല്ലേ എടുത്തത്, അവരുടെ അന്നം കഴിച്ചതല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബാധ്യത കൊണ്ടാണ് ദ്രോണാചാര്യര് കൗരവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നത്. പക്ഷേ ഈ രണ്ടുപേർക്കും, ഇവർ രണ്ടുപേരല്ല, കൃപാചാര്യനും അതായിരുന്നു, 3 പേർക്കും പാണ്ഡവരോടാണ് കൂടുതൽ ചായ്വുണ്ടായിരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പാണ്ഡവര് വളരെ നല്ല സ്വഭാവക്കാരായിരുന്നു, കൗരവര് നേരെ തിരിച്ചുമായിരുന്നു. അത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നത് പാണ്ഡവരെ ആയിരുന്നു. ഇനിയും ഭീമനെ എന്താണ് ആദ്യം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദുര്യോധനന് ഭീമനെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ദേഷ്യം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭീമന് ഒരു ശപഥമെടുക്കും. ദ്രൗപദിയെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ദ്രൗപദിയെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു പാണ്ഡവർക്ക്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ചൂതുകളിയിൽ അവർ തോറ്റു. അവര് സ്ലേവ്സ് ആണ് ഇപ്പം ദുര്യോധനന്റെ, അടിമ പോലെയായി. അപ്പൊ ദ്രൗപദിയും അവരുടെ സ്ലേവായി. അപ്പൊ ഇവർക്ക് നോക്കി നിൽക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, അവർക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ദ്രൗപദിയെ. അപ്പൊ അപ്പോഴ് ഭീമന് ദേഷ്യത്തില് ശപഥമെടുക്കും, ഞാന് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ 100 മക്കളെയും കൊന്നിരിക്കും എന്ന് ഒരു ശപഥവും എടുത്തു. അപ്പം എന്നിട്ട് ദുര്യോധനനാണെങ്കിൽ തൊടയിൽ ഇങ്ങനെ കൈയടിച്ചിട്ട് പറയും, ദ്രൗപദിയുടെ അടുക്ക എൻ്റെ തൊടയിൽ വന്നിരിക്കാൻ പറയും. ഭീമന് അപ്പോഴും ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഒരു ശപഥമെടുക്കും, ഞാൻ നിന്റെ തൊട ഒടിക്കും എന്ന് ഒരു ശബ്ദമെടുക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ അറിയാം, എന്നെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമനായിരിക്കും, അതുപോലെ എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിനെ എല്ലാം, എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ എല്ലാം കൊല്ലുന്ന ആരായിരിക്കും, ഭീമനായിരിക്കും എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭീമ അർജുന എന്ന് പറയുന്നത്. ഭീമനാണ് ഏറ്റവും ഭീകരൻ ആ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ എന്ന് ദുര്യോധനന് തോന്നിയത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ, ഒരു കേക്കിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ വിഷം കലർത്തി കൊടുക്കും ഭീമന് ഭയങ്കര ഭക്ഷണപ്രിയനായത് കാരണം അതെടുത്ത് കഴിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, ബോധം കെട്ട് വീഴും. അപ്പൊ എടുത്ത് ഗംഗയിൽ വലിച്ചെറിയും. അപ്പൊ മുങ്ങി 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 നാഗലോകം വരെ എത്തും. എന്നിട്ട് നാഗങ്ങളൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ ആ പോയിസൺ, നാഗങ്ങളുടെ പോയിസണും ഉള്ളിൽ ആ കേക്ക് കഴിച്ചതിൻ്റെ പോയിസണും കൂടെ ന്യൂട്രലൈസ് ആയി പോകും. അത് രണ്ടും കൂടെ ന്യൂട്രലൈസിന് എന്താ മലയാളം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ന്യൂട്രലൈസ് ആയി പോയിട്ട് ഭീമൻ ഇത് കോൺഷ്യസ് ആകും, തിരിച്ച് ബോധം വരും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ നാഗരാജാവ് വിളിച്ച് അമൃത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് കുടിക്കുമ്പം 10,000 ആനകളുടെ ശക്തിയോടെ ഭീമൻ തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭീമന് അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴ് എന്നുള്ളത് ദുര്യോധനൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനൻ ആദ്യം ഭീമന്റെ പേര് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് യുയുധാനെ കുറിച്ച് പറയൂ അല്ലെ. ഞാൻ ഇതും പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭീമന് ഭയങ്കര കുട്ടിക്കാലത്ത് ഭീമന് ഭയങ്കര ശക്തിയൊക്കെ ആയിരുന്നു, നല്ല സൈസും ഉള്ളത് കാരണം എല്ലാ ബാക്കി പിള്ളേരെ, ഈ കൗരവന്മാരെ എല്ലാം എപ്പോഴും ബുള്ളി ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവരുടെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഞോടുക, അങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു ഉപദ്രവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. ഒരിക്കല് അവര് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഒരു ലേക്കിന്റെ അവിടെ പോകുമ്പം ഒരു തടാകത്തില് അവര് പോകുമ്പോൾ 10 കൗരവന്മാരെ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് വെള്ളത്തിലെറിയും ഭീമന്. അതിൽ ദുര്യോധനനുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ദുര്യോധനന് ഭയങ്കര ക്ഷീണമായി പോയി അങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭീമനെ ആദ്യം പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് യുയുധാന ആരാണെന്ന് നോക്കാം. യുയുധാനയുടെ വേറൊരു പേരാണ് സാത്യകി. യുയുധാന ശരിക്കും അർജുനനെ
ആചാര്യൻ യുയുധാനയുടെ ആചാര്യനായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ്രോണാചാര്യര് പഠിപ്പിച്ചത് കൂടാതെ അർജുനൻ പിന്നെയും കുറേയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു യുയുധാനയ്ക്ക്. അപ്പൊ യുയുധാനെ എപ്പോഴും ഒരു ടീച്ചറിനെ കാണുന്ന പോലെയാണ് അർജുനനെ കാണുന്നത്. ഈ കുരുക്ഷേത്ര വാറില് യുയുധാന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അർജുനനെ. എപ്പോഴാണ്? 14ാമത്തെ ദിവസം അർജുനന് ജയദ്രഥനെ കൊല്ലാൻ നോക്കും. ജയദ്രഥൻ ആരാണ്? ഈ 100 ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മക്കൾ കൂടാതെ ഒരു മകളും കൂടിയുണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്, ദുശാസല എന്നാണ് തോന്നുന്നു, ദുശാസല. അപ്പൊ ആ ദുശാസലയുടെ ഭർത്താവാണ് ജയദ്രഥൻ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ജയദ്രഥനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ യുയുധാനെ കൂടെ നിന്ന് എതിർക്കുന്നവരെ, ജയദ്രഥനെ എല്ലാരും കൂടി മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അർജുനന് ജയദ്രഥന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്താന് ആ കൗരവര് സമ്മതിക്കാതെ ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളവർ തടയുമ്പം യുയുധാന് അർജുനന്റെ കൂടെ പോയി അവരെയൊക്കെ കൊല്ലുകയും അവരെയൊക്കെ മാറ്റി അർജുനന് ജയദ്രഥന്റെ അടുക്ക എത്താൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അതാണ് യുയുധാന ഈ വാറിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഭയങ്കര വലിയ യോദ്ധാവെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ജയദ്രഥനെ കൊല്ലാന് മുതിർന്നത്? അത് 13ാമത്തെ ദിവസം ദ്രോണാചാര്യർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കൗരവ സൈന്യത്തിനെ ഒരു ചക്രവ്യൂഹത്തിന്റെ ആകൃതിയില് അവരെ നിർത്തി. ഓരോരോ ആകൃതിയിലാണ് ഇവർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർമി. അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം ചക്രവ്യൂഹത്തിന്റെ ഒരു ആകൃതിയിലാണ് ഈ സൈന്യത്തെ അവര് ദ്രോണാചാര്യര് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ദ്രോണാചാര്യർക്കറിയാം അർജുനന് മാത്രമേ ഈ ചതുർവ്യൂഹം പൊട്ടിച്ച് ഭേദിച്ച് അകത്ത് കയറാനും അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെയുള്ളവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാനും പറ്റുന്നത് അർജുനന് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ എന്നറിയാം. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർ എന്ത് ചെയ്യും? അർജുനനെ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആയിട്ട് സുശർമ്മയുടെ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഫൈറ്റിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുത്തി അർജുനനെ മാറ്റി ആ ഒരു ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ നിന്ന്, ആ ചക്രവ്യൂഹത്തിന്റെ ആ പരിസരത്തുനിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് യുധിഷ്ഠിരനെ അകത്ത് കയറ്റി യുധിഷ്ഠിരനെ ബന്ധിക്കണം എന്നായിരുന്നു ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഈ ചക്രവ്യൂഹം യുധിഷ്ഠിരന് വിചാരിക്കും ഇത് എന്നെ തറയ്ക്കാനുള്ള ഇതാണ് എന്നുള്ളത് നല്ലോണം അറിയാം യുധിഷ്ഠിരന്. അതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ത് ചെയ്യും? അഭിമന്യുവിന് ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ കയറാൻ അറിയാം എന്നുള്ളത് യുധിഷ്ഠിരൻ അറിയാം. അഭിമന്യു എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് അർജുനന്റെയും സുഭദ്രയുടെയും മകനാണ് അഭിമന്യു. അപ്പൊ സുഭദ്രയ്ക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അഭിമന്യുവിനെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അർജുനന് സുഭദ്രയുടെ അടുക്ക പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ കയറണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഇറങ്ങണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇത് ഈ എങ്ങനെ അകത്ത് കയറി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സുഭദ്ര ഉറങ്ങിപ്പോകും. അപ്പൊ അഭിമന്യു അതുവരെയുള്ളതേ കേട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ എങ്ങനെ അത് ഭേദിച്ച് പുറത്തിറങ്ങണം എന്നുള്ളത് അഭിമന്യു കേട്ടില്ല. അത് കാരണം ഇപ്പൊ അഭിമന്യുവിന് അകത്ത് കയറാൻ അറിയാം, പക്ഷേ എങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങണം എന്നറിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് യുധിഷ്ഠിരയുടെ അടുക്ക പറയും എനിക്ക് അകത്ത് കയറാനേ അറിയുള്ളൂ, പുറത്തിറങ്ങാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയും ഞങ്ങൾ പുറകെ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നീ അകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളും അകത്ത് കയറാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിജയം നേടി വെളിയിലിറങ്ങാം എന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ അഷ്വറൻസ് കൊടുക്കും. അത് കാരണം കേറിക്കൊള്ളൂ, അഭിമന്യു അകത്ത് കയറാൻ പറയും. പക്ഷെ അഭിമന്യു അകത്ത് കയറുന്ന പാടെ ജയദ്രഥൻ ആ ചക്രവ്യൂഹത്തിനെ
ക്ലോസ് ചെയ്യും. എല്ലാ സോൾജേഴ്സും വന്ന് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇവർക്ക് അകത്ത് കയറാൻ വയ്യാത്ത പോലെ ജയദ്രഥൻ അവിടെ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ആയിട്ട് നിന്നു. ജയദ്രഥൻ ഇവരെ യുധിഷ്ഠിരനെ ഭീമനെ ഒന്നും അകത്ത് കയറ്റാതെ പോലെ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? അഭിമന്യു തന്നെയായി അതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പൊ എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് അഭിമന്യുവിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. ആരൊക്കെയായിരുന്നു എന്നറിയാമോ? 6 പേര് ഒന്നിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു അഭിമന്യുവിനെ. ആരൊക്കെയായിരുന്നു? കൃതവർമ്മ, പിന്നെ കർണൻ, പിന്നെ അശ്വത്ഥാമ, ദ്രോണാചാര്യ, ദുര്യോധനൻ, പിന്നെ കൃപാചാര്യ. ഇങ്ങനെ 6 പേര് ഒരുമിച്ച് അഭിമന്യുവിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ആരൊക്കെയായിരുന്നു? കർണൻ, കൃതവർമ്മ, കൃപാചാര്യ, അശ്വത്ഥാമ, ദ്രോണാചാര്യ, പിന്നെ ദുര്യോധനൻ. ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അഭിമന്യുവിനെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യം കുതിരകളെ കൊന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാരഥിയെ കൊന്നു, എന്നിട്ട് ആ രഥം തന്നെ നശിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അഭിമന്യു താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇത് ബോ ആൻഡ് ആരോ വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ, അമ്പും വില്ലും വെച്ച് അവരെ ആക്കിയപ്പോ ആ അമ്പ് തന്നെ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു സ്വാഡ് എടുത്തു, എന്ന് വെച്ചാൽ വാളെടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോ വാള് മുറിച്ചു, പിന്നെ പരിചയം മുറിച്ചു. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നു. 10ാമത്തെ ദിവസം കൃഷ്ണൻ ഭഗവാന് ഒരു രഥത്തിന്റെ വീലെടുത്തിട്ട് ഭീഷ്മരുടെ അടുക്കലോട്ട് ഓടുന്ന ആ ഒരു ഓർമ്മ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വീണ് കിടക്കുന്ന രഥത്തിന്റെ വീലെടുത്ത് അതുമായിട്ട് അവരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതും കണ്ടിച്ചിട്ടു. അപ്പൊ പിന്നെ ഗദയെടുത്ത് ദുശാസന്റെ മകനായ ദുർജയനുമായിട്ട് ഗദ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ചടിച്ച് 2 പേരും ബോധം കെട്ട് വീഴും. അപ്പൊ ആദ്യം ദുർജയൻ തിരിച്ച് ബോധം തെളിയുമ്പം എണീറ്റ് അഭിമന്യുയുടെ തലയ്ക്ക് തന്നെ ഗദ വെച്ചടിച്ച് അഭിമന്യുവിനെ കൊല്ലും. അപ്പൊ ഇത് അർജുനൻ അറിയുമ്പോഴ് അർജുനന് ഭയങ്കര സങ്കടം വരും. എന്നിട്ട് ഇതിന് കാരണം ബാക്കിയുള്ളവര് അഭിമന്യുവിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം ആരായിരുന്നു? ജയദ്രഥൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ജയദ്രഥനെ ഞാൻ നാളെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഗ്നിയിൽ ചാടി മരിക്കും എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും. അപ്പൊ ഈ 14ാമത്തെ ദിവസം കൗരവര് എല്ലാവരും ഈ ജയദ്രഥനെ മൂടി നിൽക്കും. ജയദ്രഥനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ, ആ ദിവസം മുഴുവനും അവര് ജയദ്രഥനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അർജുനന് അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. യുയുധാനെയൊക്കെ അർജുനനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെങ്കിലും ജയദ്രഥന്റെ അടുത്തെത്താൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാതായി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് അർജുനൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണൻ സുദർശന ചക്രം വെച്ച് സൂര്യനെ മറയ്ക്കും. അപ്പൊ സൂര്യനെ മറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രിയായി, ഇനി കഴിഞ്ഞു, വാർ കഴിഞ്ഞു, അന്നത്തെ ദിവസത്തെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൗരവന്മാര് ഭയങ്കര ആഹ്ലാദിക്കാൻ തുടങ്ങും. അവരുടെ വില്ലും അമ്പും എല്ലാം കളഞ്ഞ് അവരെ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും പതുക്കെ കൃഷ്ണൻ ആ സുദർശന ചക്രം തിരിച്ചെടുക്കും. അപ്പോഴത്തേക്കും വെളിച്ചം വരും. എന്നിട്ട് അർജുനൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ആരെ? ജയദ്രഥനെ. അപ്പൊ ജയദ്രഥൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി. അപ്പൊ ജയദ്രഥനെ തല വെട്ടി, ഈ ഇത് വെച്ച് അമ്പ് വെച്ച് ജയദ്രഥന്റെ തല വെട്ടിയിട്ട് എവിടെ പോയി? അതിനെ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജയദ്രഥന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ജയദ്രഥന്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ വന്ന് ആ തല വീഴും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് പെട്ടെന്ന് ഒരു എന്തോ വന്ന് മടിയിൽ വീണപ്പോഴത്തേക്കും ചാടി എണീക്കും. അപ്പൊ ആ തല താഴെ വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ അച്ഛന്റെ തല 1000 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജയദ്രഥൻ ഉണ്ടായപ്പോഴ് ഒരു അശരീരി കേട്ടു, ഇത് വലിയൊരു യോദ്ധാവാകും, പക്ഷേ ഒരു
വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലാളി വീരന് വഴിയായിരിക്കും മരിക്കുന്നത്. അയാൾ തല ഛേദിക്കും, അങ്ങനെയായിരിക്കും മരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അശരീരി കേട്ടപ്പം അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു? മകനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, ആരാണോ അവന്റെ തല നിലത്തിടുന്നത്, ഛേദിച്ചിട്ട് നിലത്തിടുന്നത്, അവന്റെ തല 1000 കഷ്ണമായിട്ട് പൊളക്കും എന്ന് ഒരു വരം കൊടുക്കും മകന്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴെന്ത് പറ്റി? അത് അറിയാം അർജുനന്. അപ്പൊ അർജുനന് ആ തലയെടുത്ത് താഴെ ഇടാതെ അത് അച്ഛന്റെ മടിയിൽ തന്നെ ഇടും. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ തല തന്നെ പൊട്ടും. എന്താ വെച്ചാൽ അച്ഛൻ എണീറ്റപ്പോ ആ തല താഴെ വീണിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ജയദ്രഥനെ കൊല്ലുന്നത്. ജയദ്രഥനെ അന്ന് കൃഷ്ണൻ സഹായിച്ചില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജയദ്രഥനെ കൊല്ലാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലായിരുന്നു. അവരെ എല്ലാരും കൂടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റിയേനെ? സന്ധ്യയാകുമ്പം യുദ്ധം നിർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അർജുനന് തീ ചാടി മരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നേനെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ അർജുനനെ രക്ഷിച്ചു. ഇനി യുയുധാനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? വിരാടൻ. വിരാടന്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക്. വിരാടനാണ് ഈ ചൂതുകളിയില് തോറ്റപ്പോഴ് അവര് 12 വർഷം വനവാസവും 13ാമത്തെ വർഷം അവര് വേഷപ്രജ്ഞരായിട്ടും വേണം ഇരിക്കാന്. 13ാമത്തെ വർഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും ദുര്യോധനനും പാർട്ടികളും അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചാല് അവര് പിന്നെയും 12 വർഷം വനത്തിൽ താമസിക്കണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള അടുത്ത വർഷം അവര് പിന്നെയും ഇങ്ങനെ വേഷപ്രജ്ഞരായിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിയണം. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ ആ 13ാമത്തെ വർഷം ഇവര് വേഷം മാറി. ഇവര് 6 പേര്, ദ്രൗപദിയും ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ 6 പേരും കൂടി വിരാടന്റെ രാജ്യമായ രാജ്യത്ത് ചെന്ന് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തില് പല പല ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടും. അവര് ഒന്നിച്ചാണെന്നുള്ളത് അവര് അറിയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ ആരായിരുന്നു? ഈ വിരാടന്റെ എന്താ ചൂത് കളിക്കാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ രാജാവിനെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ടുള്ള ജോലിയെടുത്തു. ഭീമനോ അവിടത്തെ കുക്കായിട്ട്, അവിടെ പാചകം ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ട്. അർജുനന് വേഷം മാറി ഒരു സ്ത്രീ വേഷമിട്ട് രാജാവിന്റെ മകളായ ഉത്തരെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഡാൻസ്. ഈ ഉത്തരയാണ് ഒടുക്കം അഭിമന്യുയുടെ ഭാര്യയാകുന്നത്. അപ്പൊ ഉത്തരെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ആരുണ്ട്? നകുലൻ രാജാവിന്റെ കുതിരകളെയൊക്കെ, കുതിരയുടെ സ്റ്റേബിളില് കുതിരയെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. സഹദേവനാണെങ്കിൽ ഈ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നത്, പശുക്കളെ നോക്കുന്ന ജോലി എടുത്തു. ദ്രൗപദി രാജ്ഞിയുടെ തോഴിയായിട്ട്, രാജ്ഞിയുടെ മെയ്ഡ് സെർവന്റ് പോലെ. അങ്ങനെ 6 പേരും അവിടെ 1 കൊല്ലം ജീവിച്ചു. അപ്പൊ അതാണ് വിരാടൻ. വിരാടന്റെ രാജ്യത്തായിരുന്നു അവര് ആ ഒരു വർഷം കഴിച്ച കുട്ടിയെ. എന്നിട്ട് ഒടുക്കം മനസ്സിലാകും വിരാടന് ഇവര് പാണ്ഡവരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ദുര്യോധനനും എല്ലാം മനസ്സിലാകും അവരവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് അവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. വിരാടന്റെ രാജ്യത്തില് അവര് ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അർജുനന് ആയിരിക്കും ആ കൗരവ കുരു സേനയെ എതിർക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചു, അപ്പൊ ഇനിയും 12 വർഷം വനവാസത്തിന് പോകാം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭീഷ്മര് പറയും, ഇല്ല, ഇന്നത്തെ കൂടി തീർന്നു, അവര് 13 ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വിരാടൻ. അപ്പൊ വിരാടന് ഈ കുരുക്ഷേത്ര വോറില് പാണ്ഡവരുടെ സൈഡ് എടുത്തു. പാണ്ഡവരുമായിട്ട് വലിയ ലോഹ്യമൻ ആണല്ലോ. അപ്പൊ പാണ്ഡവരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അല്ലെ. കുരുവിന്റെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴ് അർജുനനാണ് അവരെ രക്ഷിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവരുടെ സൈഡ് എടുത്തു വിരാടൻ. പിന്നെ ദ്രുപദൻ നമുക്കറിയാം. ദ്രോണാചാര്യര്
ഗുരു ദക്ഷിണയായിട്ട് ചോദിക്കും. ഈ കൗരവരോടും പാണ്ഡവരോടും പറയും, ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് എനിക്ക് ദ്രുപദനെ നിങ്ങള് ബന്ധിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദ്രുപദനോട് ഒരു ദേഷ്യമുണ്ട് അല്ലേ ദ്രോണാചാര്യർക്ക്. എന്നുവെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഈക്വൽസ് തമ്മിലേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഒരു പാമരനും ഒരു രാജാവും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഫ്രണ്ട്സ് ആകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചു അല്ലെ. അത് കാരണം ദ്രുപദനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. അപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ പാർട്ടിക്കാര് പോകും, അവര് തോക്കും. ദ്രുപദനെ തോപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അർജുനനും പാണ്ഡവര് പോയിട്ട് അർജുനന് ദ്രുപദനെ തോൽപ്പിച്ച് ദ്രുപദനെ കൊണ്ടുവരും, ബന്ധിച്ച് ദ്രുപദനെ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ തന്നെ ദ്രുപദന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാകും അർജുനന്റെ ആ ശൗര്യമൊക്കെ. അപ്പോഴേ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും എൻ്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ആശിക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദ്രുപദന് ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിന് ഒരു ഇത് വെച്ചിരുന്നത്, ഒരു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി. അല്ല, പക്ഷി അങ്ങനെ സ്റ്റേബിളാണ്, പക്ഷേ ഒരു പ്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ താഴെയുണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു ഹോളുമുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് അടിയിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഒരു ഇതിൽ. അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തില് ഈ കിളിയുടെ റിഫ്ലക്ഷന് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എയ്യണം, കിളിയെ എയ്യണം. അങ്ങനെ ആ കിളിയെ താഴെ ഇടുകയാണ്, കാണുന്ന ആളെ ഞാൻ മകളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് ദ്രുപദൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് വെക്കും. അപ്പൊ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്ത? ദ്രുപദൻ അറിയാം പാണ്ഡവര് അർജുനന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കില്ലുള്ളൂ. അത് കാരണം അർജുനൻ മരിച്ചു, ഈ എന്താ പറയാ, അരക്കില്ലത്തിൽ മരിച്ചു എന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും ദ്രുപദന് ഒരു ഹോപ്പ്, എവിടെയെങ്കിലും അർജുനൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അർജുനൻ വന്ന് ഈ ടെസ്റ്റിൽ ജയിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് വെച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാണ്ഡവര് 5 പേരും ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ അവര് വനത്തിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു കുന്തിദേവിയുമായിട്ട്. ഈ അരക്കില്ലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട്, ഞാൻ ഇന്നലെ അരക്കില്ലത്തിലെ കഥ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അരക്കില്ലത്തിൽ നിന്ന് അവരൊരു തുരങ്കം വഴി അവര് വനത്തിലെത്തി. എന്നിട്ട് വനത്തിൽ അവര് താമസിക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ചു നാള്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരമാണ് എന്നറിയുമ്പം ഇവര് ബ്രാഹ്മണര വേഷത്തിലാണ് അവരവിടെ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് അവിടെ പോയി അർജുനൻ ആ ടെസ്റ്റിൽ ജയിച്ചിട്ട് ദ്രൗപദിയുമായിട്ട് ഈ 5 പേരും വീട്ടിൽ വരും. അപ്പൊ 5 പേരും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയും, കുന്തി ദേവിയുടെ അടുക്ക ഉറക്ക വിളിച്ച് പറയും, അമ്മയെ നോക്കൂ, ആരെയാ എന്താ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ എന്ന് പറയും. സാധാരണ അവര് എല്ലാ ദിവസവും പുറത്തു പോയിട്ട് അവര് ഭിക്ഷ നേടി ഓരോ വിധത്തില് ആഹാരം എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും എന്ന്. അതുപോലെ ആഹാരം കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ച അമ്മ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറക്കെ പറയും, ഓക്കെ നിങ്ങളും 5 പേരും കൂടെ പകുത്തെടുത്തോളാൻ പറയും. അപ്പം ആണ് ഇത് ദ്രൗപദിയെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ, അല്ലാതെ കഴിക്കാനുള്ള സാധനമല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് 5 പേരും കൂടി, അമ്മ പറഞ്ഞത് കാരണം 5 പേരും കൂടി ദ്രൗപദിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ദ്രൗപദിക്ക് 5 പാണ്ഡവന്മാര് മുഴുവനും ഭർത്താക്കന്മാരായത്. അപ്പൊ ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും ദ്രൗപദിയുമാണല്ലേ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദ്രുപദൻ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴ് ദ്രോണാചാര്യരെ കൊല്ലാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു മകൻ വേണം എന്ന് യജ്ഞത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി യജ്ഞം ചെയ്തപ്പോ ആ യജ്ഞകുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും ദ്രൗപദിയും. എന്നിട്ട് ആ അശരീരി പറയും, ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നായിരിക്കും ദ്രോണാചാര്യരെ കൊല്ലുന്നതെന്ന് പറയും. ദ്രൗപദിയാണ് കാരണമാകുന്നത് കുറേ രാജാക്കന്മാര്, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പല രാജാക്കന്മാര് മരിക്കാനും പിന്നെ കൗരവ കുലത്തിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാനും കാരണമാകുന്ന ഈ കുട്ടിയായിരിക്കും, ദ്രൗപദിയായിരിക്കും എന്ന് പറയും.
അപ്പൊ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാര് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടപ്പം അറിയണമായിരുന്നു എവിടോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഇതാരാണ് ഇവര് എന്നറിയാൻ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ പതുക്കെ ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവിടെ വരുമ്പോഴ് ആ ജനലിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നോക്കും. അപ്പോഴ് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? ദ്രൗപദിയെ കുന്തി ദേവി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പാചകം ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ പറയും ഒരു ഫുഡ് കിട്ടിയാല് അത് ആദ്യം പകുതിയാക്കണം, എന്നിട്ട് ആ പകുതി ഭീമന് കൊടുക്കണം, ഒരു പകുതി ഭീമന് കൊടുക്കണം, ബാക്കി പകുതി നമ്മള് എത്രയായിട്ട് മുറിക്കണം? ആറായിട്ട് മുറിക്കണം. ആർക്കൊക്കെയാണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ, അർജുനൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ, കുന്തി, ദ്രൗപദി. അപ്പൊ 6ആയിട്ട് ഭാഗം ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി 6 പേരും കഴിക്കണം. ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാനെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ആ ജനലിൽ കൂടി കാണുന്നു. അപ്പം ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന് മനസ്സിലാകും ഇത് പാണ്ഡവന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവര് എങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിയും ഇവര് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോ തിരിച്ച് ദ്രുപദൻ ഇവരെ ദ്രുപദന്റെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരും, പാഞ്ചാല രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ നിയമപ്രകാരം തന്നെ അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് എന്താ ദ്രുപദന് അപ്പോഴേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നോട്ടം അർജുനനെ. അപ്പൊ ഈ ദ്രുപദനെ ബന്ധിച്ച് ദ്രോണാചാര്യരുടെ കൊണ്ടുവരുമ്പം ദ്രോണാചാര്യര് പകുതി രാജ്യം എടുത്തിട്ട് പകുതി രാജ്യം ദ്രുപദന് കൊടുക്കും തിരിച്ച്. വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ രാജ്യം വെക്കായിരുന്നു, എന്ന് വെച്ചാൽ തോപ്പിച്ചതല്ലേ. പക്ഷേ പകുതി രാജ്യം ദ്രുപദന് കൊടുക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈക്വൽസ് തമ്മിലല്ലേ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവര് ഈക്വൽ ആകാൻ വേണ്ടി പകുതി രാജ്യം ദ്രുപദനും കൊടുക്കും, പകുതി രാജ്യം ദ്രോണാചാര്യരും വെക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ദ്രുപദനും ദ്രോണാചാര്യരുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു വൈര്യം. ഒരാൾക്ക് ആദ്യം ദ്രോണാചാര്യർക്കായിരുന്നു ദേഷ്യം, എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ രാജ്യം പകുത്തെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ദ്രുപദനായി ദേഷ്യം. അങ്ങനെയാണ് യജ്ഞം ചെയ്തിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരെ കൊല്ലാൻ പാകത്തിനുള്ള മകനെ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആണ് ഈ ദ്രുപദന്റെ കഥ. അപ്പൊ നമ്മള് അർജുനന് ഈ ഇതിന്റെ കണ്ണ് ആക്കുന്നത് പറഞ്ഞു, ഭീമന്റെയും പോയിസണസ് കേക്കിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു, എല്ലാം 100 മക്കളെയും കൊല്ലും എന്ന്. പിന്നെ വിരാടന്റെ ഓക്കെ, അപ്പം അത് പറയാൻ സമയമുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ, അഭിമന്യുയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ജയദ്രഥന്റെ മരണം, യുയുധാന എങ്ങനെ അർജുനനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഓക്കെ, ഒരു ഇതും കൂടെ പറയാം. അർജുനൻ എന്നിട്ട് ഈ വോറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, 18 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു കുരുക്ഷേത്ര വോറ്. അപ്പൊ 18ാം ദിവസം ഒടുക്കം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ദുര്യോധനനെയും തൊടയില് അടിച്ച് ഗദ കൊണ്ടടിച്ച് ഭീമന് താഴെ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് സ്പൈനും മുടിഞ്ഞു, അങ്ങനെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഈ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും പാണ്ഡവര് ജയിച്ചു എന്ന്. അപ്പൊ പാണ്ഡവരും കൃഷ്ണനും കൂടി ഈ കൗരവരുടെ ക്യാമ്പിൽ പോകും, അവിടെയുള്ള എല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടി, അവിടെയുള്ള വെൽത്തും എല്ലാം എടുക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പം അവിടെ എത്തുമ്പം കൃഷ്ണൻ പറയും അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറയും, ഈ ചാരിറ്റിന്ന് ഇറങ്ങാൻ, നിന്റെ ഗാന്ധീവ്യം ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പറയും. അപ്പൊ സാധാരണ സാരഥി ഇറങ്ങും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ യോദ്ധാവ് ആരുടെ ചാരിറ്റാണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ഇറങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പറയും ആ സമയത്ത്. അപ്പം ഓക്കെ, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇറങ്ങും. അർജുനൻ ഇറങ്ങി, അത് കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണനും ഇറങ്ങി മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രഥം മുഴുവനും കത്തി ചാമ്പലാക്കും. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം അതിശയിക്കും, അതെന്താ അങ്ങനെ പറ്റിയതെന്ന് പറയുമ്പം കൃഷ്ണൻ പറയും, എത്ര ഡിവൈനായിട്ടുള്ള എന്താ
ഡിവൈൻ അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ, ദിവ്യ അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാരിയറ്റിൽ വന്ന് കൊണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആ ചാരിയറ്റ് പണ്ടേ ഇത് ഭസ്മമായി തീരണ്ടായിരുന്നു, ബേൺ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ബേൺ ചെയ്യാതെ ഇരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വോർ കഴിഞ്ഞു, ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ മാറി അത് കത്തിപ്പോയി എന്ന് പറയും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ വിരാടന്റെ സമയമുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, അപ്പൊ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും, അത് അടുത്ത തവണ എടുക്കാം. അപ്പം വിരാടന്റെ രാജ്യത്തില് ഈ കൗരവര് വരും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇവിടെയാണ് പാണ്ഡവർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതിന് ഒരു കഥയുണ്ട്. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഈ കീചകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈ വിരാട് രാജ്യത്തിലെ സേനാപതിയാണ്, ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സേനാപതിയാ. അത് ആ രാജ്ഞിയുടെ ബ്രദറാണ് കീചകൻ. അപ്പൊ കീചകന് ദ്രൗപതിയെ കാണും. ദ്രൗപതി ആരാ? ആ രാജ്ഞിയുടെ മെയ്ഡ് സെർവൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ആ മെയ്ഡ് സെർവൻറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ കീചകന് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദ്രൗപതിയെ വശത്താക്കാൻ നോക്കും. അപ്പം ദ്രൗപതി പറയും, എൻ്റെ ഭർത്താക്കന്മാർ അറിഞ്ഞാൽ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ഈ ചേച്ചിയാണോ അനിയത്തിയാണോ എന്നറിയില്ല, കീചകന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ അടുക്ക കീചകൻ പറയും, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സ്ത്രീയെ എനിക്ക് ശരിയാക്കി തരണം എന്ന് പറയും. അപ്പം ഈ രാജ്ഞി ഒരു ദിവസം എന്തോ വൈനാണെന്നാ തോന്നുന്നത്, വൈനും എടുത്ത് അത് കൊണ്ടുപോയി കീചകന്റെ റൂമിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ പറയും, ഓൾറെഡി അറിയില്ലേ അയാള് ചീത്ത മനുഷ്യനാണ്, എനിക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ പറയും, ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല, നീ ചെല്ല് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചെല്ലുമ്പം കീചകന് ബൈ ഫോഴ്സ് ദ്രൗപതിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പം ഇത് നേരത്തെ ദ്രൗപതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭീമന്റെ അടുക്കല് ഇയാള് ശല്യക്കാരനാണെന്ന്. അപ്പൊ ഭീമന് അല്ല ഇങ്ങനെ ഭീമൻ അപ്പൊ പറയും, നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാല് അയാളോട് പറയണം, രാത്രിയില് ഏതോ ഒരു അവർ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ആ സ്ഥലത്ത് വരണം രാത്രിയില്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം, അപ്പൊ ആരും അറിയാതെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം എന്ന് പറയാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ഭീമൻ അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോ ഇയാള് കീചകൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴ് ഭീമന് അയാളെ കൊല്ലും. അപ്പൊ ഇത് കീചകനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, അത്ര പവർഫുൾ ആണ്. അപ്പം ഈ ന്യൂസ്, അപ്പം ഈ ദുര്യോധനന് എല്ലാരെയും സ്പൈസിനെ വിടും. ഈ എന്താ സ്പൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തില് ഈ ഓക്കെ, സ്പൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ. അപ്പം ഈ സ്പൈസിനെ വിടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ, എവിടെയാണ് പാണ്ഡവരെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ദുര്യോധനന്റെ അടുക്ക വന്ന് പറയും, കീചകനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റാത്ത കീചകനെ ഒരു ആള് കൊന്നു, ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരിലാണ് ആ കൊല നടന്നത്, കൊന്നത്. അപ്പൊ ഈ കീചകനെ കൊന്നപ്പോഴ് എല്ലാ സോൾജേഴ്സും വരും ഈ ഭീമനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാരെയും കൊല്ലും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന, കീചകനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ആകെ 3 പേർക്കേ ഉള്ളൂ. അത് ഒന്ന് കൃഷ്ണൻ, പിന്നെ ഒന്ന് ബലരാമന്, പിന്നെ അല്ല കൃഷ്ണനല്ല ബലരാമന്, പിന്നെ ശാൽവൻ, പിന്നെ ഈ ഭീമൻ. അപ്പൊ മറ്റവര് രണ്ടുപേരും അവിടെ ഒന്നുമില്ല, ആ സീനിലില്ല. അപ്പൊ ഭീമൻ തന്നെയാണ് കൊന്നത് എന്ന് ഇവര് ദുര്യോധനന് ഊഹിക്കും. എന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ കൗരവ സേന പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഈ വിരാടന്റെ രാജ്യത്ത്. ആ സമയത്ത് വിരാടൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ വിരാടന്റെ മകന്റെ പേര് ഭൂമിജൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്, ഉത്തർ കുമാർ എന്നും പറയും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തര
മകൻ ഉത്തർ കുമാർ. അപ്പൊ ഭൂമിഞ്ജയാന്നും ഒരു പേരുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഭൂമിഞ്ജയ വാസ് ഫോഴ്സ് ടു ഫേസ് ദ കുരു ആർമി. അപ്പൊ ഭൂമിഞ്ജയ്ക്ക് പേടി. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയും, എനിക്ക് ഒരു സാരഥി ഇല്ലാത്തോണ്ട് എനിക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ എല്ലാം ഒറ്റ അടിക്ക് കൊന്നേനെ എന്നൊക്കെ വീരവാദം അടിക്കും. അപ്പം അർജുനന് ദ്രൗപദി പറയും, അർജുനന് സാരഥി കുറച്ചൊക്കെ ഈ കുതിരയൊക്കെ ഓടിക്കാൻ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് അയാളെ സാരഥിയാക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാരഥിയായിട്ട് അർജുനൻ പോകും. അപ്പൊ ആ കുരു സൈന്യം അങ്ങനെ വാസ്റ്റായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോ തന്നെ ഭൂമിഞ്ജയ്ക്ക് പേടിയായിട്ട് രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറകോട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഓടും. ഈ പെൺവേഷം കെട്ടിയ അർജുനൻ പുറകെ ഓടി അവനെ പിടിച്ചോണ്ട് വരും. എന്നിട്ട് പറയും, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ സാരഥിയാകും, ഞാന് ഇവരെ കൊല്ലാം എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഒരു മരത്തിൽ ഇവര് അവരുടെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിഞ്ജയന്റെ അടുക്ക പറയും, ആ ആയുധങ്ങൾ ആ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തരാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ആ ഗാന്ധീവം അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ട് അർജുനൻ പോയി ആ കുരു ആർമിയെ മുഴുവനും തോപ്പിക്കും. കർണന്, ഭീഷ്മര്, ദുര്യോധനൻ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ഓടിപ്പിക്കും. അപ്പോഴാണ് ദുര്യോധനൻ, അപ്പം അവര് തോറ്റു എന്ന് സമ്മതിക്കും. എന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ പറയും, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, അപ്പം ഇനിയും 12 കൊല്ലം പൊയ്ക്കോളാൻ പറയും. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പറയും, ഇല്ല, ടൈം അപ്പായി, അവർക്കിനി അവരുടെ വനവാസം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് വോർ എന്താ പറ്റിയത് എന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ദുര്യോധനൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അവരുടെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം ധൃതരാഷ്ട്രര് 2ആയിട്ട് ഭാഗിച്ച് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം യുധിഷ്ഠിരനും കൊടുത്തു, ഹസ്തിനപുരം അവരും വെച്ചു, ധൃതരാഷ്ട്രം വെച്ചു. പക്ഷേല് തിരിച്ച് ഇവരെ വനത്തിൽ വിട്ടപ്പോഴ് അവര് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, അത് കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ദൂതിനെയൊക്കെ അയക്കും, അപ്പൊ തരില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ തന്നെ വിടും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ വിട്ടിട്ടും അവര് ദുര്യോധനൻ കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു വോറ് ആയേ മതിയാവുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലെത്തും. അങ്ങനെയാണ് ഈ വോറ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ വിരാടന്റെ കഥ അതാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ലെസൺസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും? എന്തെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് എന്തായിരുന്നു? കൃഷ്ണന് ദുര്യോധനൻ ഈ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നു, ഈ യോദ്ധാവുണ്ട് ആ യോദ്ധാവുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയാന് ദുര്യോധനന് തോന്നിയേയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? കൃഷ്ണന് ആയുധം എടുക്കില്ല ഈ വോറിലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആയുധമില്ലാത്ത ഒരു കൃഷ്ണൻ, വെറും ഒരു സാരഥിയായ കൃഷ്ണന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി ദുര്യോധനൻ. ഇനി എങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലായി എന്നുള്ളത് ഒരു കഥയുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഞാൻ പറയാം. ഈ വോർ വരും എന്ന് ആക്കി അവര് ഓരോ 2 കൂട്ടരും ആൾക്കാരെ, വേറെ രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെയും അവരുടെ സൈന്യത്തെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് വോറിന് വേണ്ടി. അപ്പോഴ് അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും, ദുര്യോധനനും അതേ സമയത്ത് കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും. അപ്പൊ ആദ്യം വരുന്നത് ദുര്യോധനന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ കിടക്കുകയായിരുന്നു, കൃഷ്ണൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ തലക്കല് വന്ന് നിന്നു ദുര്യോധനൻ. അർജുനൻ വരുമ്പോ അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദത്തിന്റെ അവിടെ നിൽക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോ ആദ്യം കാണുന്ന ആരെയാ? അർജുനനെ കണ്ടു. അപ്പൊ അർജുന എന്താ വന്നതെന്ന് പറയുമ്പം ദുര്യോധനൻ പറയും, ഞാനും എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശരി, പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട അർജുനനെയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറ, എന്താന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും, ഈ വോർ വരാൻ പോവാണല്ലോ, അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ദുര്യോധനന് സന്തോഷമാവും. ദുര്യോധനൻ പറയും, ഓക്കെ, എനിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ
സൈന്യത്തെ വേണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഓൾറെഡി പറയും, ഞാൻ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വന്നല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ നിൽക്കാം, ഒരു സൈഡിൽ എൻ്റെ സൈന്യം നിൽക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സൈന്യത്തെ ഞാൻ ഒരു ഇതെടുക്കുകയാണ്, ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല. അപ്പൊ ആയുധമില്ലാതെ ആർക്ക് എന്നെ വേണം അവർ എന്നെ എടുത്തോ. മറ്റേ സൈഡില് എൻ്റെ നാരായണ ആർമി മുഴുവനും നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ കാണും എന്ന് പറയും. അപ്പം അർജുനൻ പറയും എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ വേണം, ദുര്യോധനൻ പറയും എനിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ആർമി വേണം. അപ്പൊ ശരി എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ ദുര്യോധനൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുക്ക കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കും, നീ എന്ത് മണ്ടനാണ്, ആയുധം പോലും ഇല്ലാത്ത എന്നെ നീ ചൂസ് ചെയ്തില്ലേ, നോക്കി അവര് കണ്ടില്ലേ നല്ല വെണ്ണ അല്ലേ അവർക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയും, അവർക്ക് വെണ്ണയല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ, വെണ്ണ കക്കുന്ന ആളെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ, അത് എൻ്റെ സൈഡിലായില്ലേ എന്ന് അർജുനൻ പറയും. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്നിട്ട് പറയും കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കല്, കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിലുണ്ടെങ്കിൽ ആയുധം ഫൈറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിന്നാ മതി, തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ജയമുണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പം അർജുനന് അത്ര ഫെയ്ത്ത് ആയിരുന്നു കൃഷ്ണനില്, അത്ര വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു കൃഷ്ണനില്. ദുര്യോധനനാണെങ്കിലോ കൃഷ്ണന് വെറും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ദുര്യോധനൻ കണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും വെറും വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൃഷ്ണൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ വിചാരിച്ചതാ വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നേ അവര് മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കെ, കുറച്ച് കൂടുതൽ മാജിക് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് അവര് കരുതിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും അല്ലെ, അയ്യോ നമ്മൾ 5000 കൊല്ലം മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. നമ്മൾക്ക് വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ത് ഫോമില്? നാമരൂപത്തില്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ വന്നു. പിന്നെ ബുക്ക് ഫോമില്, ഗ്രന്ഥ അവതാരമായിട്ട് ഭാഗവതമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മൊഴിയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഇത് എല്ലാം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ നാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, കൃഷ്ണനും ഭാഗവതവുമായിട്ടൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല, കൃഷ്ണനും ഭഗവത്ഗീതയുമായിട്ടൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ പല അവതാരത്തിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പം നമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കൃഷ്ണനാണ്. നമ്മൾ ഓരോ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ നമ്മളുടെ മുമ്പ് നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിൽ വേണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശരിക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റും, ഫേസ് ടു ഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത്ര നമ്മൾക്ക് ആ ദൃഢമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മുമ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ നാമം ജപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് കേൾക്കുമ്പം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ വിശ്വാസം കൂടും. അപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം നമ്മള് ഈ ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. അത് രക്ഷപ്പെടാന് ഈ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ ഇപ്പൊ പട്ടിയുടെ അടുക്കലോ പൂച്ചയുടെ അടുക്കലോ ഒന്നും കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പം ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു അവബോധമുള്ളൂ. ആ ഒരു അവബോധം നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാനുള്ള ആ അവബോധം കിട്ടുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ ഫോം ഓഫ് ലൈഫിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം അത് യൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ പ്ലെയിൻ ക്രാഷിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ദൃഢനിശ്ചയം കുറച്ചും കൂടെ ദൃഢമാക്കണം. നമ്മൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരാം, ഈ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ.
ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ സംഗതികളും വരുന്നത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റുമുണ്ട്. നമ്മളെ ജനിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ മരിക്കും, ഇന്ന രീതിയിൽ മരിക്കും എന്ന് എഴുതിയാണ് വിടുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുമ്പോഴും ഇത്രയും ശ്വാസമേ നമ്മൾക്കുള്ളൂ എന്ന് അത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആണ്. ഇത്രയും ശ്വാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മരിക്കും എന്നുള്ളത് എഴുതി, അത് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആണ്, അത് ഡെസ്റ്റിൻഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും ശ്വാസം വലിച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ മരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഭയങ്കര സിൻസിയറായിട്ട് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യണം, ഭക്തി ചെയ്യണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾക്കും ഇതുപോലൊരു ദിവസം വരും. എങ്ങനെയാണ്, ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ മരണം എന്ന് പറയുന്ന നിശ്ചയമാണ്, അല്ലെ? ജനിച്ചാൽ മരണം ഉറപ്പാണ്, മരിച്ചാൽ പിന്നെ വേറൊരു ജനനവും നിശ്ചിതമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട? ആ സമയത്ത് ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ പാഴാക്കി കളയല്ല. അത് ചാണക്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനിസ്റ്റർ പോലെ ചാണക്യ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ചാണക്യ നീതിയിൽ ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ പറയാണ്, ആയുഷ ക്ഷണ ഏകോപി ന ലഭ്യ സ്വർണ കോടിഭിഹി നചേൻ നിരർത്ഥകം നീതി കാച്ചഹനിസ്തതോദിക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോ നിമിഷം ആയുഷ്, ഓരോ നിമിഷം നമ്മൾ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഒരു മഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എവ്രി ബ്രത്ത് വി ആർ ടേക്കിംഗ് അവർ ലാസ്റ്റ് ബ്രത്ത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് ബ്രത്ത് എടുക്കുന്നതിലോട്ട് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ്. ഓരോ ശ്വാസം നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോഴും ഓരോ ശ്വാസം വിടുമ്പോഴും നമ്മൾ അത്രയും കൂടി അടുക്കുകയാണ് മരണത്തിലോട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം പോലും ലൈഫിന്റെ പോയാല് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്ര കോടി സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കൊടുത്താലും നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു സമയം പോയ ഒരു സമയത്തിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എത്ര സമയം വെറുതെ യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് കളയുന്നു, അല്ലേ? അത് എത്ര ഒരു നഷ്ടമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഒരു 10 നാമം ജപിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ വേറൊരു മാർഗമില്ല. നാസ്തിയേവ അന്യത എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു മാർഗമില്ല. ആകെയുള്ള മാർഗം എന്താണ്? നാമം ജപിക്കുക. കലിയുഗത്തിൽ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലെത്താൻ. ആ തിരിച്ച് ഭഗവാനെ എത്തുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിലേ നടക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ജന്മം, നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മം തന്നെ നമ്മൾ പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ എന്തായി തീരുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഫലം നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്ത് കർമ്മമാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ശരീരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പം ഒരു ആനിമൽ, ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ആയിരിക്കും, ഒരു പുഴുവിന്റെ ആയിരിക്കും, ഒരു മരമായിരിക്കും. നമുക്കറിയില്ല എന്താകാൻ പോകുന്നെന്ന്. അപ്പം പിന്നെ എന്താ, ഈ 84 ലക്ഷം യോനികളിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നിട്ടേ ഇനി തിരിച്ച് നമുക്കൊരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി കിട്ടുള്ളൂ. ചിലപ്പോഴും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താല് നമ്മൾ ഇത്തവണ കുറെ നാമമെങ്കിലും ജപിച്ചാല്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ എവിടെ എത്ര വരെയും ഇപ്പൊ 100% നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തില്ല, ഇത്തവണ നമുക്ക് 20% ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് നഷ്ടമൊന്നും വരുന്നില്ല. അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് 21 തൊട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പല ജന്മം കൊണ്ട് 100-ലെത്താം. പക്ഷെ അങ്ങനെ വേണോ?
എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്ര കഷ്ടപ്പാടുകളാണെന്നല്ലേ. ഇതൊരു ദുഃഖാലയമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇനിയും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും മനനം ചെയ്യണം. നമ്മൾക്ക് വേണോ ഈ ഒരു ഓരോ ദുർഘടനകൾ കാണുമ്പോൾ, ഓരോ സംഭവങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ദാ കൊറോണ തിരിച്ചു വരികയാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള ജന്മം, നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ജന്മം വരുമ്പോ എന്താണാവോ വരാൻ പോകുന്നത്, എന്തിനാ ഇനിയും ഒരു ജന്മം, നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ ജന്മം തന്നെ കടക്കാം ഈ സ്ഥലത്തുനിന്ന് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ട് അത് ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ട് മറ്റേ ചെവി കൂടെ പോകാനല്ല. ഇതെല്ലാം പറയുന്ന നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഓ ശരിയാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്ന് നമ്മൾക്ക് ആ ബോധ്യം വരണം. നമുക്ക് അല്ലാതെ വെറുതെ കേട്ടിട്ട് തോന്നാനല്ല, നമ്മൾക്ക് തന്നെ അത് തോന്നണം, ശരിയാണ്, അങ്ങനെ പോരാം, നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഈ ജന്മം തന്നെ എത്തണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി മാതാജി. മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പറയൂ. എനിക്കൊരു മാതാജി, ഈ ദ്രോണാചാര്യര് പാണ്ഡവരുടെയും കൗരവരുടെയും ടീച്ചർ അല്ലേ? ആണ്. എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും അവര് ഒന്നിച്ചാണ് ജീവിച്ചത്. പാണ്ഡു മരിക്കുമ്പം കുന്തി ദേവി ഈ 5 മക്കളുമായിട്ട് ഹസ്തിനപുരത്ത് വരും. എന്നിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കളുടെ കൂടെയാണ് ഈ കുട്ടികളും വളർന്നത്. അപ്പൊ ഈ 105 പേരെയും പഠിപ്പിച്ചത് ദ്രോണാചാര്യരാണ്. കൃപാചാര്യരും ആദ്യം പഠിപ്പിക്കും, പിന്നെ 2 പേരും കൂടിയാണ്. ദ്രോണാചാര്യരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുധകലയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അതെ, അവര് ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. അല്ല മാതാജി, എന്നിട്ടും ഈ ദ്രോണാചാര്യര് ഈ കൗരവരുടെ പടയിൽ നിന്ന് എന്താ മാതാജി? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ കുരു രാജാവല്ലേ പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാ ഈ കുരു രാജാവിന്റെ അല്ലേ എംപ്ലോയി അല്ലേ? അപ്പൊ കുരു രാജാവ് ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രരാണ് ഈ ദ്രോണാചാര്യരെ എംപ്ലോയി ചെയ്തത് അല്ലെ, ടീച്ചറായിട്ട്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഒരു കടപ്പാടുള്ളത് ആരോടാണ്? ആ രാജാവ് പൈസ കൊടുത്ത്, ആഹാരം കൊടുത്ത്, അന്നം കൊടുത്ത് ആ രാജാവിനോടാണ് കൂറ് കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ആ സൈഡിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. പാണ്ഡവരെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, അതോ അർജുനന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആ കുരുക്കളുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടി ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. അതില് പറയും, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊരു ക്ലാസ് കേട്ടതാണ്. അന്നദോഷം, സ്പർശദോഷം, പിന്നെ സംഘദോഷം, ഈ 3 ദോഷങ്ങൾ കാരണം നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അന്നദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് അന്നമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ചീത്ത ആൾക്കാരുടെ അന്നമാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സ്വഭാവം കിട്ടും. പിന്നെ സ്പർശദോഷം, അവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സംഘം, നമ്മളുടെ സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ് ഇടപഴകുന്നത്, അതും നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന അന്നം നമ്മൾ പാചകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ എല്ലാ ദോഷം, റൈറ്റ് ഫ്രം ആ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ ഫാർമറിന്റെ മനസ്ഥിതി, ആ ബോധം, അവബോധം,
പിന്നെ അത് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നു, സെല്ല് ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആ ദോഷങ്ങള് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആ അന്നം കഴിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ആ ദോഷം മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവാന് അത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദോഷമെല്ലാം മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് അധികം കഴിക്കല് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെയൊക്കെ മനസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയുന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അത് പാചകം ചെയ്യുന്നവരുടെ ആ മനസ്ഥിതി നമ്മൾക്കും കുറച്ച് കിട്ടും നമ്മൾ ആ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ. അതാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മളെ പാചകം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന് അത് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കണം. ഒരു ചെറിയൊരു കിണ്ണത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാചകം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, എല്ലാവർക്കും വിളമ്പി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രുചിച്ചു നോക്കാനൊന്നും പാടില്ല. നമ്മൾ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഉപ്പുണ്ടോ മുളകുണ്ടോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ രുചിച്ചു നോക്കല്ലേ. അത് ഭഗവാന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ല ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയെങ്കിൽ എന്താ അതിനുള്ള പോംവഴി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഭീഷ്മര് മരിക്കാൻ നേരത്ത് ദ്രൗപദി ചെല്ലും ഭീഷ്മരെ കാണാൻ. എന്നിട്ട് ഭീഷ്മരുടെ അടുക്ക ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ട് ആ കുരു സഭയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത് ദുര്യോധനനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ്. ദ്രൗപദി ചോദിക്കും, കുരു ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഭീഷ്മര്, വിതുരര്, ദ്രോണാചാര്യര്, കൃപാചാര്യര്, ധൃതരാഷ്ട്രര് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സഭയിൽ വെച്ചാണ് ദ്രൗപദിയെ വലിച്ചിഴച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് വസ്ത്രം ഊരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ ദ്രൗപദി ചോദിക്കും ഭീഷ്മരുടെ അടുക്കല്, അങ്ങ് ഇത്രയും ന്യായത്തിന് വേണ്ടി ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ആളല്ലേ, പറയൂ, യുധിഷ്ഠിരൻ തോറ്റു കഴിഞ്ഞു ചൂതുകളിയില്, എന്നിട്ട് എന്നെ ബെറ്റ് വെക്കാൻ പാടുണ്ടോ? അത് ന്യായമാണോ? അത് ധർമ്മമാണോ എന്ന് പറയൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താ ഭീഷ്മര് പറഞ്ഞ്, അത് ഇങ്ങനെയും ആവാം അങ്ങനെയും ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉരുണ്ട് കളിച്ചു. അല്ലാതെ ശരിയാണ്, അത് ധർമ്മം ഇതല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കുന്ന അതാണോ ധർമ്മം? അത് ഏത് ധർമ്മ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെഴുതിയാലും നമ്മൾ സ്ലേവാണ്, സ്ലേവിൻ്റെ ഭാര്യയും സ്ലേവാകും എന്നൊക്കെ പല ന്യായങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ വാക്കിനല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട അല്ലേ. അവിടെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട. അപ്പം ഭീഷ്മര് വേണമായിരുന്നു പറയാന്, ഇത് ധർമ്മമല്ല, ഒരു സ്ത്രീയെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മമല്ല എന്ന് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഭീഷ്മരായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭീഷ്മര് അത് പറയാതെ മിണ്ടാതെ നിന്നു. എന്തുകൊണ്ടാ? അന്നം കഴിക്കുന്നത് കുരു രാജാവിൻ്റെയാണ്, അതുകൊണ്ട്. എന്നിട്ട് ദ്രൗപദി ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭീഷ്മര് പറയും, അന്ന് എൻ്റെ ചോരയില് ഈ അന്ന സ്പർശം, എന്താ സംഘസ്പർശം, അല്ല അന്നദോഷം, സ്പർശദോഷം, സംഘദോഷമൊക്കെ എൻ്റെ ചോരയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ദാ അർജുനന്റെ അമ്പുകൾ ഏറ്റിട്ട് എൻ്റെ ആ ചോര മുഴുവൻ വാർന്നു പോയി. അപ്പോഴേ ഞാനിപ്പോ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയി. അപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റും അത് ധർമ്മമല്ല എന്നുള്ളത്. അന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ആ സംഘമെല്ലാം മോശമായിരുന്നു, ഞാൻ അവരുടെ ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഭീഷ്മരും ദ്രോണാചാര്യരും അവരുടെ അന്നമാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ സൈഡ് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അവരുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവനും അവര് 2 പേർക്കും 3 പേർക്കും കൃപാചാര്യർക്കും 3 പേർക്കും പാണ്ഡവരോടായിരുന്നു. അവര് എന്നിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു, ഈ വോർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ജസ്റ്റ് ആ വോർ ഇസ് എബൌട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട്, അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന് ആ കവചവുമെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കൗരവ സൈന്യത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകും. അപ്പൊ എല്ലാരും വിചാരിക്കും തോൽവി സമ്മതിക്കാൻ പോവാണ്, വോർ വേണ്ട, നിങ്ങൾ തന്നെ രാജ്യം എടുത്തോ എന്ന് പറയാൻ പോവാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിരൻ പോയി ഭീഷ്മരുടെ കാലിൽ പോയി തൊഴും. എന്നിട്ട് ഭീഷ്മർ അപ്പൊ ബ്ലസ് ചെയ്യും, നീ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ശപിച്ചേനെ, അപ്പൊ നീ വന്നോണ്ട് ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു, നിനക്ക് തന്നെ വിജയമുണ്ടാകും എന്ന് പറയും.
അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുക്കലും ചെല്ലും, കൃപാചാര്യരുടെ അടുക്കലും ചെല്ലും. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ബ്ലസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാം പറയുന്ന എന്താ, ധർമ്മം ജയിക്കും എന്നാണ്. ഈവൻ ഗാന്ധാരിയുടെ അടുക്ക ഗാന്ധാരിയുടെ മക്കള് ചെന്ന് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ചോദിക്കും ഈ വോറിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പൊ ഗാന്ധാരി എന്താ പറയുന്നത്, ധർമ്മം എപ്പോഴും ജയിക്കും എന്നേ പറഞ്ഞോളൂ, അല്ലാതെ മക്കള് ജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. എവിടെ ധർമ്മമുണ്ടോ അതേ ജയിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. അപ്പൊ ഗാന്ധാരിയുടെ ലൈഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗാന്ധാരി വളരെ ഒരു വെർച്വസ് ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഭയങ്കര പതിവ്രതയുമായിരുന്നു ഗാന്ധാരി. അതുകൊണ്ടല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആള് കണ്ണ് കാണാത്താണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു തുണി വെച്ച് കണ്ണ് കെട്ടി. പിന്നെ ആ കണ്ണ് തുറക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയാം, തുണി മാറ്റുന്നത്. ദുര്യോധനൻ കുറേ മക്കള് മരിച്ചു. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് മരിക്കല്ല് എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തില് ദുര്യോധനന്റെ അടുക്ക പറയും ഗാന്ധാരി, നാളെ രാവിലെ നീ ഒരു തുണിയും ഇടാതെ നഗ്നമായിട്ട് നീ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് കൃഷ്ണനെ എല്ലാം അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ രാവിലെ ദുര്യോധനൻ വരുന്ന വഴിക്ക് വന്ന് നിൽക്കും. എന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ ഒന്നും ഇടാതെ വരിക. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയും, അയ്യേ എന്താ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലാനാണ്, അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. അമ്മയുടെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നോ, ഇത്രയും വലുതായിട്ട്? കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും നീ അങ്ങനെ അമ്മയുടെ മുമ്പ് ചെല്ലാമോ? നാണക്കേടല്ലേ? നീ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തുണിയെങ്കിലും താഴെ എന്താ അരഭാഗത്തൊരു ചെറിയ തുണിയെങ്കിലും ഇട്ടോണ്ട് പോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശരിയാണല്ലോ, എൻ്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന മോശമല്ലേ എന്ന് ദുര്യോധനന് തോന്നിയിട്ട് ആ ഒരു തുണിയെടുത്ത് മറയ്ക്കും. എന്നിട്ട് വിചാരിക്കും, ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ തുണി മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം മറന്നു പോകും. അതെന്താ? കൃഷ്ണൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ് നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയും തരുന്ന, നമുക്ക് മറവിയും തരുന്ന കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ? അതെ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 15 ഭഗവത്ഗീതയിലെ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പം മറവി കൊടുത്തു കൃഷ്ണൻ. അപ്പം ഗാന്ധാരി പറയും, നീ വന്നല്ലോ അല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്ന് പറയും. വന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പം ഗാന്ധാരി അത് തുണി മാറ്റുമ്പോഴ് എന്താ, തുണിയിട്ടിരിക്കുന്നു അര മാത്രം. അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ നിന്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞല്ലേ നഗ്നമായിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ വഴിക്ക് വെച്ച് കൃഷ്ണനെ കണ്ടു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഊരാന്ന് വിചാരിച്ചതാ, അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഗാന്ധാരിക്ക് മനസ്സിലാവും കൃഷ്ണനാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ദുര്യോധനന് ആ തുണി വന്ന് മറഞ്ഞ അത്രയും സ്ഥലം പവർ കിട്ടിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധാരി ഇത്രയും പതിവ്രതയായോണ്ട് അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഗാന്ധാരിയുടെ ആ എന്താ പറയാ ദൃഷ്ടി. അപ്പൊ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടപ്പോഴ് ആ ബാക്കിയുള്ള പാർട്സ് മുഴുവനും ദുര്യോധനന്റെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയി, ആർക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റാത്ത പോലെ. പക്ഷെ ഈ ഒരു വീക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ടായി, തൊടയും അരഭാഗം തൊട്ട് തൊട വരെയുള്ള ഭാഗം വീക്ക് പോയിന്റ് ആയി. അവിടെയാണ് ഭീമന് ഗത വെച്ചടിച്ച് താഴെ ഇടുന്നത്. കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും, ഇവിടെ നീ അടിക്കുക. അങ്ങനെ അടിച്ച് കൊല്ലുന്നത് ദുര്യോധനനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് കൗരവരുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നത്. പിന്നെ ദുര്യോധനൻ, നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ദുര്യോധനൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഡിപ്ലോമാറ്റ് ആണ്. എല്ലാവരെയും എങ്ങനെ വശത്താക്കണം എന്നൊക്കെ നല്ല മിടുക്കുള്ള ആളാണ്. അങ്ങനെയാണ് ശല്യ എന്നാണ്, ഇങ്ങനെ പേര് എങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഈ ശല്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശല്യ എന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും മാദ്രിയുടെ ബ്രദറാണ്. മാദ്രി എന്ന് പറയുന്ന ആരാ? പാണ്ഡവരുടെ ഈ നകുലന്റെയും സഹദേവന്റെ അമ്മ. അപ്പൊ ഇവരുടെ അമ്മയാണ്. അപ്പം അമ്മയുടെ ബ്രദറാണ് ശല്യ. അപ്പൊ ശല്യ ഇങ്ങനെ വോറ് തുടങ്ങാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ശല്യ പാണ്ഡവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി വരും.
അപ്പൊ വഴിക്ക് വെച്ച് ദുര്യോധനൻ അവിടെ വലിയ ടെന്റും ഒക്കെ കെട്ടി അവർക്ക് ആ സൈന്യത്തിന് മുഴുവനും ആഹാരവും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അന്ന് അവിടെ വിശ്രമിക്കാനും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ശല്യ വിചാരിക്കും ഇത് പാണ്ഡവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാന്ന്. അപ്പം ശല്യര് പറയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ദുര്യോധനനായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ദുര്യോധനനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് എന്ന്. അപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ശല്യയ്ക്ക്. ശരിക്കും മാതിരിയുടെ ബ്രദറാണ്. അപ്പൊ ഈ പാണ്ഡവരുടെ അമ്മാവനാണത്. അമ്മാവന് കൗരവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നു. അതെങ്ങനെയാ? ഈ ദുര്യോധനന്റെ ഇതുപോലത്തെ ഓരോ എന്താ പറയാ ചാലുവാണ് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചത് ആണ്. ഈ ഇതിലും ചൂതുകളിയിലും അങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചല്ലേ അവരെ തോൽപ്പിച്ചത്. ശകുനി അതിന്റെ എക്സ്പേർട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ചതിയിലൂടെ അവരെ തോൽപ്പിച്ച് അവരെ നാട് കടത്തിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ദുര്യോധനൻ അവരോട് നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ സൈഡിൽ നിർത്തി ഈ ദ്രോണാചാര്യയെ ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? നിങ്ങള് ഈ ഇതില് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് കേറിയിട്ടില്ലാത്തവര് കേറാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ തരുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് താഴെ ഉള്ള താഴത്തെ ആ ബ്ലൂ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ ഇടും. ഇപ്പൊ ഏത് ശ്ലോകമാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ശ്ലോകമൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇനി അതുപോലെ എന്താ ഭാഗവതം ഞാൻ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സുകാർക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. തിങ്കളും ചൊവ്വയും അവർക്ക് ഭാഗവതമാണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വൈകുന്നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് എനിക്ക് എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? വീക്കെൻഡ്സ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ അല്ലേ നിങ്ങളെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ 3 ദിവസത്തില് ഭാഗവതം കൂടെ എടുക്കാനുള്ള പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗവതം എടുക്കാത്തത്. അപ്പൊ ആ ഭാഗവതത്തിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നോളം ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചേരണം, ചേർന്നിട്ടില്ലാത്തവര്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് കാണാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലേ? വാഞ്ച കൽപ്പത്തരൂർദശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു കൃഷ്ണ. നിർത്തട്ടെ ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.